but no word was ever as effective as right time or pass. I'm Kavidashni from third year Electrical and Electronics Engineering Department. It's my privilege to render a welcome address on behalf of Department of Electrical and Electronic Engineering. We cordially invite you to the webinar on role of PLC and SCADA in power sector. I would like to welcome our chairman, Sir, Dr. PSK R. Periyasamy, Kongunadu Institution. Next, I would like to welcome our principal, Dr. R. Ashokan, Sir, Kongunadu College of Engineering and Technology for this wonderful occasion. I would like to welcome our motivator, Mr. R. Shankar, Sir, HOD of Electrical and Electronics Engineering Department. Every successful academic meet reflects only by the delegates who give shadowing vibrance to the place where they are. Yes, I would like to welcome resource person Mr. Praveen Das, Chief Executive Officer, LNP Renewable System Indicator, and Mr. Libin Das, Managing Director and LNP Renewable System Indicator ERO. Mr. Praveen Das has secured 76% in Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics Engineering in Welladar College of Engineering and Technology, ERO, and postgraduate diploma in Industrial Automation in Prolific Computer and ISO certificate company. Area of interest in PLC, VAV, FCO, DDC controller and SCADA testing and commissioning. He has done a project as a part of LNP Renewable System Indicator, like design a rooftop solar project for a client in Qatar. Solar fencing system established for various agriculture farms in Emerald Ooty. Project done while working along with CEO of L&T Electrical and Automation, like project execution, programming, testing and commission of building automation control system, fire alarm smoke management system in Curail. Red Line South Elevator Motor Project. He has done projects like simplified power converter for integrated traction energy storage. Implant training in Southern Railway Electric Rogoshi E-Road, Tamil Nadu Electricity Generation and Distribution Corporation E-Road Distribution Circle E-Road. And also presented paper on Unified Series Sun Capacitor for the power quality improvement and won first prize. And he has ability to maintain good leadership, committed team players, having a realistic approach to provide problem solving. Thank you, sir. Yes, sir. Yeah. Hello. Yes, Samir. Start the session, sir. Okay. So, good morning, everyone, and we welcome you all in front of LNP Renewable System Integrator for this wonderful session. And we thank for the intro given to us regarding our profile. And now, let's get into the session today. So, is our screen is visible to everyone? If yes, press yes. Hello, Tamil? Is the screen is visible, Tamil? Yeah, yes, sir. Visible, okay, sir. Okay. So, once again, we welcome you all for LNP Renewable System Integrator. Today, we are going to see the important role of PLC and SCADA in the power sector. Before trying to enter into the power sector, let us try to know what is PLC and what is SCADA, basically. So, PLCs are nothing but programmable logic controllers. Okay, so basically these are a controller same like our normal PC. It has a CPU, it has a memory for storing programs, and we can execute the program in the PLC. Say for example, it has very vast application in automation industry,
building automation industry, and even for metro projects, in order to control so many third-party systems like lighting control system, fire alarm system, we can establish using the PLC. Even in the industry, we have a very big application of the PLC. Okay, SCADA is nothing but the supervisory control and data acquisition system. Using that system, we can able to monitor everything in a graphical view in a single place from the workstations. That is the biggest advantage of the SCADA. Apart from in the power sector, SCADA also has a very important role in engineering sector, process industry, building automation system, heat ventilation air conditioning system, fire alarm system, and lighting control systems. So it means if you get into the applications of this PLC and SCADA, we have very most applications. So let's try to have a brief regarding the PLCs today. So we, LNP Renewable System Integrator, we used to provide training for Allen Bradley, Siemens and Delta PLC programmings. And also if you're really interested to know the electric vehicle basics also, we are also providing the training in that. So we had shared the contact details and our mail ID. So after the end of the session, if anyone is interested, you can contact us. Now let's get into the session today. Basically, first thing that we are going to study today is that what are the basic PLC hardware I/O components. Okay, inside this topic, we are going to discuss the following questions. So at the end of the session, each and every part, we have split this part into 4 to 5 parts, so that at the end of each and every section, there will be a questionnaire session. So if you have any queries also, you can ask. Okay, so in the first topic today, we are going to discuss what are the input and output sections of the PLC and what are the important features of the PLC, and we are going to see the example of analog input and output devices. Okay, and also how we can establish a remote rack modules, or how we can connect the remote modules with the normal local PLCs, and we are going to see some of the examples of discrete input and output signals. Apart from it, basically how addressing was done in the ladder logic. Okay, how a temperature measuring devices will be get connected, and what are the field devices that we can connect the PLC modules, and how a PLC works with an examples. So first, when we get into the basic intro about the PLC, same like our normal PCs, it has a CPU, it has a memory. In the memory, we have a RAM and a ROM. Okay, so based on the number of inputs and the number of outputs, okay, the PLC type will change. So as the number of inputs increases, the memory size also will increase. So basically for the PLC to operate, these are the most important components. It need a power supply, it need a CPU, it need a memory for storage, and it need a separate section for connecting the input and output devices. The input and output devices, we have 2 different varieties. It can be discrete input devices, it can be a analog input devices. Okay, now this is an example that we had given here. This is a modular type PLC. So we have power supply, we have a CPU, and see here we have a slots. So these slots are removable one. Okay, so based on our requirement, we can increase the number of slots in this PLCs. So as we told earlier, if you try to sort out the features of the PLC inputs and outputs of the PLC, in the input module, we can connect so many devices. It can be a sensor, okay, it can be a push button, it can be a selector switch, okay, it can be a relay also. And basically, in order to program these PLCs, we need a PLC programming software. Okay, there are so many companies who are doing supplying the softwares for this. They have their own brands. Say for example, we have Siemens. We have a Siemens controller. For that, Siemens has designed a software, Semantic Manager. And for Delta also, we have a separate software, that is ISE Soft. And for Allen Bradley, we have a Rockwell softwares also. Like this, so many brands are available. Based on the brands, they have their own separate softwares. So we can install the softwares in our normal PC, and we can interface with the controllers. So this is how basically the programming is done from the PC to the controllers. Next, if you get into the output modules, we can categorize into different types. It can be digital output or it can be analog output. If you are going for a digital output, it can be a normal light, buzzers. Wherever 0s and 1 pulses outputs are you getting, those we can categorize as a digital pulses. When you're going for an analog, it will be in the 2 different range. One is the current output and the other one will be with the voltage output. If you're going for a current output, it will be in the range of 4 to 20 milliamps output. Okay, even for monitoring purpose, we can get a feedback from those signals and we can connect with the analog input modules also. This 4 to 20 milliamps feedback signals. Apart from it, not only current we can monitor in the analog modules, we can also monitor voltage. The voltage can be in the range of 2 to 12 volt ranges. Next thing is that if you're trying to sort out the analog input and output devices of the PLC,
say for example, for the valves, okay, normally for the valve to operate, it needs either 4 to 20 milliamps output, or it needs a 2 to 10 volt supply. Okay, so when we are giving our command, normally it will be an analog output to that valve. It is an input to the valve, but it is an output which has been generated from the PLCs. Okay, normally if the valve is open or not, that we should make a confirmation, right? Then we need a feedback signal. That feedback signal normally we used to take from the valve. That is that feedback signal will be an analog input signal. Okay, so now if we get into the examples of the analog input and output devices, it can be a level transmitters. Okay, it can be a level indicators also. Yeah, even for the damper actuators, linear actuators, these are the examples of the analog input devices as well as the output devices. Apart from it, for the analog input and output devices, these temperature sensors, humidity sensors, pressure transmitters, all these things we can use as a analog modules. So as I told earlier, in the slot type, okay, we can detach that module. So that module can be a digital input module, or it can be a digital output module. It can be analog input module or analog output module. So these are the modular type PLC example we had shared here. Mostly, if you're going to work in any sort of industry, say for example, you are working in a factory, okay, some start and stop switches will be present in one location, okay, and the actual equipment which is running will be present maybe 1 kilometer or 2 kilometers away from that particular location. Okay, in such scenarios, in order to access those equipments, okay, we need to pull cable for all the things. Say for example, let us consider we have 3 signals coming from 5 kilometer away, okay, and we have all the rest of the signals just 1 kilometer near to the local IO module. Okay, so now what happens, so we need to plan accordingly, because if you're going for a local IO, okay, we can connect everything with the local input and output modules. But when it is located in a remote location, if you try to pull cable for everything, the cable cost will increase, right? In such occasions, we can use the remote RTUs, that is remote IO modules. So what is the specialty of this remote IO modules? Same like a normal PLC, it has a power supply. Only thing is that it won't have any CPU, because that CPU will be in the local IO module only. It will have only the input and the output modules. So what we will do our input and output connections which is present in the remote location to the remote IO module. Just we will pull only the communication cable from the remote IO module to the local IO module. So this is how in most of the locations, okay, a better communication is established, better control and monitoring features are getting established with the PLCs. So now let us try to know what are the discrete input and output devices. This discrete here refers to the digital input and output devices. When we try to know the digital input and output devices, in the digital input category, we have push buttons, we have a selector switches, we have a limit switches, even the proximity sensor devices can come under the category of the digital input devices. When you're going for digital output devices, we have these indicators, okay, we have the relays, and we have the motor starters. These are some of the examples of the discrete input and the output devices. Let me give you an example of a module, so where you can see all the devices. Just be see here. Tamil, is the video is clear? Hello? Is the video is clear, Tamil? Yes, sir, but you are showing some boards or? Yeah. We are showing. See here, we had given you the example of the PLC discrete. No, sir, not visible, sir. If you are setting some background, I think, in your video conferencing. So okay, now it's only showing for in your view only. okay, the board is not very clear. Yes, sir, not clear. Okay, let me take a small module.
Is this module is clear? Everybody able to see this one? Tamil? Hello? Hello, Tamil? Okay. Yes, sir, not visible, sir. Now? Now, Now you can no, able to sir, see no, this not one? visible, not visible. Now? No, sir, not visible, sir. Not visible. Not visible, sir. Okay. Then after the end of the session, we will show you the module, okay? Okay, now let's continue the session. Okay, now let us try to share the things in bilingual so that it will be easy for everyone who is listening. ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்கலாக ஒரு பிஎல்சியை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது பேசிக்கலாக இது எப்படி ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராம் லேடர் லாஜிக்கை எவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல பிஎல்சிலாம் இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதிகமாக வந்து ரிலேஸை யூஸ் பண்ணி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயங்கள் அத்தனையுமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த ரிலே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒரு கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ள அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக ரிலே டயக்ராம்ஸை தான் முதல்ல எல்லாருமே வந்து ட்ரா பண்ணி அதை தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? நாளடைவில் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஸ் அதிகமாகுது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் வரும்போது இதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு யோசிக்கும் போது உருவானதான் வந்து இந்த பிஎல்சிஸ், ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிலே டயக்ராம் தான் உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ரிலே டயக்ராம் ஒரு மையமா வச்சு தான் வந்து இந்த லேடர் லாஜிக்கை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சு உங்களுக்கு நாங்கள் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஎல்சி இங்க காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த பிஎல்சியை வச்சு நம்ம இங்க காமிக்கக்கூடிய இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நமக்கு மோட்டார் இருக்கு, ஒரு அவுட்புட் டிவைஸுங்க. ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் சென்சார் ஸ்விட்ச் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்ச் இருக்கு, மேனுவல் புஷ் பட்டன் ஸ்விட்ச் இருக்கு. ஸோ இந்த மூணையுமே வந்து நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் ஸ்விட்சா வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இதுல நீங்க மோட்டரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் அவுட்புட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிலே டயக்ராம் வரையும் போது ஸ்விட்சஸை வந்து இப்படிதான் வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ I1, I2, I3ங்கிறது 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்விட்சஸை ரெப்ரசென்ட் பண்றது. ஓகேவா? அதுவே வந்து சேம் இந்த ரிலே டயக்ராம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அவுட்புட் மோட்டர் காயில வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள்ல தான் வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னா ஒரு அவுட்புட் தான் மோட்டரு, பட் இதை வந்து லேட்சும் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. என்ன இந்த லேட்சிங் பர்பஸ் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே அந்த சிக்னல் கிடைச்ச உடனே அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அது கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணணும். அந்த சுவிட்ச் ஆன் சிக்னல் எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது அது நின்றக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு வேண்டியது இந்த லேட்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து எப்பயுமே ஒரு பேசிக்கலான ஒரு டிஜிட்டல் அவுட்புட் ஆன் பண்ணும்போது பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ இப்படி இருந்த ஒரு லேடர் டயக்ராம் தான் நாளடைவில் இங்க காமிச்சிருக்க லேடர் லாஜிக் டயக்ராமா வந்து எவால்வ் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுல இந்த லேடர் லாஜிக் டயக்ராமை வச்சு இதோட கண்ட்ரோலிங் கான்செப்ட் நம்ம ஈஸியா சொல்லிட முடியும். என்ன அப்படி சொல்றாங்க இந்த லேடர் டயக்ராம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான். நம்ம நிறைய லாஜிக்கல் கேட்ஸ் படிச்சிருப்போம். அண்ட் கேட்டு, ஆர் கேட்டு, நாட் கேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்பர் ஆஃப் கேட்ஸை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம், லாஜிக்கல் கேட்ஸ். அந்த சேம் லாஜிக்கல் கேட்ஸ் கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பேசிக்கலா வந்து இந்த லேடர் லாஜிக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. நாளடைவில் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஸை, நம்பர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸை, நம்பர் ஆஃப் டைமர்ஸை, நம்பர் ஆஃப் கவுண்டர்ஸை குறைக்கிறதுக்கு வேண்டி அதுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி இதை வந்து இன்னும் ஃபுல் ஃபிளெக்சடா வாஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கலா இப்போ நம்ம இந்த ரிலேல இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலே டயக்ராமை எப்படி லேடர் லாஜிக் இங்கே மாத்திருக்காங்கிறது இங்கே காமிச்சிருக்கோம். இப்போ இதோட கண்ட்ரோலிங் கான்செப்டை நாங்கள் டயக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் புஷ் பட்டனை நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரக்டாவே இந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மேனுவல் புஷ் பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டைரக்டாவே இந்த மோட்டர் காயில் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் வந்து இதுல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அடுத்ததா இங்க சொல்லி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஸ்விட்சும் ஆனா இருக்கணும், டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்சும் ஆனா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து மோட்டர் ரன் ஆகும். ஸோ அப்ப இங்க 2 விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம். ஒன்னு வந்து ஆர் கேட் கான்செப்ட், அதாவது ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச், டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்ச் ஆன் ஆக இருந்தா மோட்டர் ஆன் ஆகலாம், அல்லது டைரக்டா ஒரு மேனுவல் புஷ் பட்டன் ஸ்விட்சை நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த மோட்டார் ரன் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர் சீக்வன்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த 2 சுவிட்சும் ஆன் ஆயிருந்தா மட்டும்தான் இந்த மோட்டரை
இந்த லைன்ல நம்ம ரன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம். இங்க அண்ட் கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ இங்க ஆல்ரெடி வந்து 2 லாஜிக்ஸ் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து பேசிக்கலான ஒரு அட்ரஸிங் ஸ்கீமாவை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நார்மலா இன்புட் டிவைசஸ் எல்லாமே ஐயை வச்சு நம்ம ஆரம்பிப்போம். இன்னும் சில டிவைசஸ்ல எக்ஸ்ல ஆரம்பிக்கும். அதுவே நம்ம மெமரிஸ் யூஸ் பண்றோம்னா எம்னு சொல்லி அட்ரஸிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் பிஎல்சி யூஸ் பண்றோமோ அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ரஸிங் மெத்தடாலஜி மட்டும் தான் மாறுமே தவிர கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அட்மோஸ்ட் சேம் தான். சரிங்களா? இது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான். நம்ம நார்மலா வந்து இப்பெல்லாம் வந்து தெர்மோஸ்டாட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷரிங்க்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம். ஓகேவா? ஸோ டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸ்க்கு தெர்மோஸ்டாட்ஸ் இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி தெர்மோகப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து 2 மெத்தட்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு அனலாக் மாடியூல்குள்ள எதர் கிரவுண்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை அன்கிரவுண்ட் பண்ணாமையும் கூட நம்ம தெர்மோக்கலை கனெக்ட் பண்ணி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ நார்மலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமா நம்ம எதர் கரண்ட் அவுட்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லாட்டி வோல்டேஜ் அவுட்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து பேசிக்கலாக இந்த அனலாக் மாடியூல்ஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய கான்செப்ட். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாடுலர் டைப் பிஎல்சியை பற்றி இங்கே சொல்லியிருந்தோம். இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டைப் பிஎல்சி. ஸோ மாடுலர் டைப்புக்கும் ஃபிக்ஸ்ட் டைப் பிஎல்சிஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாடுலர் டைப் பிஎல்சியில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க இல்லையா, நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாடியூலை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், திரும்ப ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபிக்ஸ்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்ஸும் அவுட்புட்ஸும் எப்பயுமே ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ நம்ம இன்புட்ஸையும் மாற்ற முடியாது, அவுட்புட்ஸையும் மாற்ற முடியாது. இருக்கிற இன்புட்ஸ் அவுட்புட்ஸை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த அதே எக்ஸாம்பிளை வந்து இங்கே வந்து வயரிங் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ நார்மலாகவே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பிஎல்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவை பவர் சப்ளை. ஸோ இன்பில்ட்டாகவே அதுக்குள்ள சிபியூ மெமரிஸ் இருக்கும், இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான டெர்மினல்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வித் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபியூஸோட வந்து பவர் சப்ளை ஒரு பிஎல்சி ஃபிக்ஸ்ட் டைப் பிஎல்சிக்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பிஎல்சிக்கு மட்டும் பவர் கொடுத்துட்டா போதும், அவுட்புட் லோட்ஸையோ இல்லை இன்புட்ஸையோ வந்து பவர் தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஸோ இன்புட் ஆப்ரேட் ஆகணும்னாலும் பவர் அங்கே தேவை, அவுட்புட் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் பவர் தேவை, சிபியூ ஆப்ரேட் பண்ணாலும் பவர் தேவை. ஸோ அதனால நம்ம பவர் வயரிங் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்களை ரொம்ப கிளியராக நம்ம மைண்டில் வச்சிருக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸோட ரேட்டட் வோல்டேஜ் என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவடேஸ் இப்போ இருக்க இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பிஎல்சிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட் டிசி சப்ளைல ரன் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். அதுவே வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ முக்கால்வாசி வந்து வோல்ட் ஃப்ரீ கான்டாக்ட் தான். வோல்ட் ஃப்ரீ கான்டாக்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும். NO கான்டாக்ட் இல்லை NC கான்டாக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸை நம்ம வோல்ட் ஃப்ரீ கான்டாக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாமே வந்து இன்புட் டிவைசஸாக நம்ம நார்மலாக பயன்படுத்துவோம். இதுவே நம்ம அனலாக் இன்புட் டிவைசஸ் போனோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 4 to 20 மில்லி ஆம்ஸாவோ இல்லை வந்து 2 to 10 வோல்ட்டாவோ இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்புட் டிவைசஸில் ரொம்ப முக்கியமாக இப்போ வந்து இப்போ ஒரு புஷ் பட்டன் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 3 இன்புட்ஸ் இங்கே இருக்குது. நம்ம அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார். ஸோ மோட்டரை வந்து நம்ம அவுட்புட் ரிலே வழியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். பட் அந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கான பவரையும் நம்ம செப்பரேட்டாக கொடுத்தாகணும். அந்த ரிலேவை வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டை மட்டும்தான் வந்து நம்ம பிஎல்சிலேருந்து நார்மலாகவே கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் மாடுலர் டைப் பிஎல்சிக்கு. ஸோ பேசிக்கலாகவே வந்து இந்த பார்ட்டோட சம்மரியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிஎல்சியை நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது, ஒரு பிஎல்சியை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, எத்தனை இன்புட் டிவைசஸ் இருக்குது, எத்தனை அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்குது, அந்த இன்புட் டிவைசஸில் என்னென்னலாம் டிஜிட்டல் இன்புட் டிவைசஸ், என்னென்னலாம் அவுட்புட் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அவுட்புட் டிவைஸில் போனாலும் சரி எதெல்லாம் டிஜிட்டல் எதெல்லாம் அனலாகுங்கிறத கிளாரிட்டியாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் பிஎல்சியில் நம்ம லேடர் லாஜிக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கு அடுத்ததாக கண்ட்ரோலிங் மெத்தடாலஜி, அதை என்ன சீக்வன்ஸில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம், என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது, எது எப்போ ஆன் ஆகணும், எப்போ ஆஃப் ஆகணும், எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு ஆன் ஆகணும், எதையாவது கவுண்ட் பண்ணணுமா, இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பேசிக்கலாக ஒரு பிஎல்சி சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தீர்மானிக்கணும். அடுத்ததான் இதுலேயே வந்து நம்ம பேசிக்கலாக வந்து பிஎல்சியை வந்து நம்ம ஒரு பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோ இல்லை பேக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படிங்கும்போது பேசிக்கலாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி இந்த செஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் பிஎல்சினா என்ன. ஸோ நார்மலாகவே எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே நம்ம கிளாரிட்டியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கேள்விகள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன் நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இதை நம்ம எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம், இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம ஒரு இன்ஜினியராக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். ஸோ இந்த பிஎல்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎல்சிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர்ஸ் தான்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிலேக்கு பதிலாக ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் வந்து இந்த பிஎல்சிஸை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த பிஎல்சிஸோட சைஸஸ் இது இன்வென்ட் பண்ண டைம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்ல எல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லையா, நம்மளோட கபோர்ட்ஸ் பீரோ அந்த சைஸ்ல இருந்துச்சு இந்த பிஎல்சி மாடியூல்ஸ். அதுக்கப்புறமா நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் எரா ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து, கம்ப்யூட்டர்ஸோட இன்வென்ஷன் வந்தக்கப்புறம் இருந்து இந்த டிவைஸஸோட சைஸ் நாளுக்கு நாள் சின்னதாகி இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளான சின்ன மாடியூல்ஸாக நம்ம வந்து ஒரு பிஎல்சிஸை பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிஎல்சிஸை நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கும் மானிட்டர் பண்ணுறக்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்துகிறோம், ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்துகிறோம், பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம், ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம், லைட்டிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய. ஓகேங்களா? ஈவன் நம்ம பவர் செக்டார்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமாக இதை பயன்படுத்துகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் நம்ம சென்னை இருக்கக்கூடிய மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்ல கூட இந்த பிஎல்சிஸை பயன்படுத்தி தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிரிட்டிக்கலான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இந்த பிஎல்சியோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட மெட்ரோ ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ட்ரெயினோட கண்ட்ரோல் வரைக்குமே வந்து நம்ம ஒரு பிஎல்சியை வச்சு சிக்னலிங் சிஸ்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நார்மலாக நம்ம இப்போ ரெகுலராக பயன்படுத்தக்கூடிய நம்மளோட ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்ல நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நிறைய சிக்னலிங் சிஸ்டம் இருக்கும். இந்த சிக்னலிங் சிஸ்டம் எப்போ ட்ரெயின்ஸை அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஷனுக்குள்ள அலோவ் பண்ணணும், எப்போ அலோவ் பண்ணக்கூடாது, இது எல்லா விஷயங்களுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறதுக்கு பிஎல்சிஸை வச்சு சிக்னலிங் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இதுவே வந்து மால்ஸு, மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ் இங்கெல்லாம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஏசி போட்டுட்டு இருந்தால் வந்து காஸ்ட் அதிகமாயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனர்ஸை பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயம் அப்படின்னா ஃபயர். ஸோ ஃபயர் அக்கராச்சு அப்படின்னா எந்த விஷயம் நடக்கணும், எது நடக்கக்கூடாது, எதை ரன் பண்ணணும், எதை ரன் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி அத்தனை கிரிட்டிக்கலான விஷயம் டெசிஷன்ஸையுமே வந்து நம்ம ஒரு பிஎல்சியை வச்சு ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது எங்கெல்லாம் பார்க்குறோங்கிறத உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோ நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். இதில் நீங்கள் ஒரு பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு போயிட்டீங்கன்னா, ஒரு மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கூல் வாட்டர்ஸ் வரக்கூடிய வால்வ் ஆக்சுவேட்டர்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? தெர்மோஸ்டேட்ஸை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம், இன்புட்ஸை வச்சுட்டு. ஈவன் சென்சார்ஸோட இன்புட்ஸை வச்சுட்டு கூட நம்ம என்டையர் பில்டிங்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இன்டெப்தா பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது, மானிட்டர் பண்றது, எக்ஸ்கலேட்டர்ஸ், எலிவேட்டர்ஸ், லிஃப்ட்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தை மானிட்டர் பண்ணுறது, எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், செக்யூரிட்டி பேனல்ஸை மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும். இதுவே இந்த ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் மானிட்டரிங்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அதில் இன்டெப்த்தாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா சில்லர்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும், ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும், வேரியபிள் ஏர் வால்யூம் யூனிட்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும், டேம்பர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம வந்து இந்த பிஎல்சிஸை வச்சு பயன்படுத்த முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரி எங்கெல்லாம் நம்ம கன்வேயர் பெல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோமோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில், அந்த அத்தனை இடங்களிலுமே இந்த பிஎல்சிஸை வச்சு நம்ம பயன்படுத்த முடியும். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கோம். இது ஒரு சின்ன கிட்டு தான் வந்து மாடுலர் டைப் இங்கே காமிச்சிருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டைப் மாடியூலோட எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக் மாடலில் தான் இருந்துச்சு. எவென்ச்சுவலி அது ஃபிக்ஸ்ட் டைப்பாகவும் மாடுலர் டைப்பாகவும் எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அதாவது லோக்கல் ஐஓ மாடியூல்னு ஒன்று தனியாக இருக்கும், ரிமோட் ஐஓ மாடியூல்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் சப்ளை, சிபியூ, இண்டிவிஜுவல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் மாடியூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது இல்லாமல் ரிமோட் லொக்கேஷன்ஸ் வரக்கூடிய மாடியூல்ஸை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி கூட நம்ம நம்பர் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸை கண்ட்ரோலிங்கை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணுற சிபியூவும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஐஓஸை பொறுத்து தான் வந்து ஒரு அந்த பிஎல்சி பேனலோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது, டிக்ரீஸ் ஆகுறது இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரா, ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமரா, ஒரு பிஎல்சி ட்ரைனிங்கா, இல்லை வந்து ஒரு டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் இன்ஜினியரா நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது என்ன டைப் ஆஃப் பிஎல்சியை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? நான் ஃபிக்ஸ்ட் டைப் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா, மாடுலர் டைப் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா. ஃபிக்ஸ்ட் டைப் எங்கே பயன்படுத்துவோன்னா, ரொம்ப கம்மி நம்பர் ஆஃப் ஐஓஸ் தான் இருக்குன்னா அந்த இடங்களில் ஃபிக்ஸ்ட் டைப் போய்க்கலாம்.
மாடுலர் டைப் எங்க போகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, நம்ம அப்ளிகேஷன் ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னா அந்த இடங்கள்ல மாடுலர் டைப் போகலாம். ஈவன் ரிடண்டன்சி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கூட இப்போ பிஎல்சியில் வந்துருச்சு. அதாவது ரிடண்டன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலா ஒரு பிஎல்சி இருக்கும், அதில் வந்து பவர் சப்ளை இருக்கும், சிபியூ இருக்கும், இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்கும். பட் இதுவே வந்து ரிடண்டன்சி டைப்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு பவர் சப்ளை, இது இல்லாமல் ஒரு சிபியூ மாடியூலும் கூட இருக்கும். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு சிபியூ ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கூட இன்னொரு சிபியூ அங்கே கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு அந்த என்டையர் சிஸ்டத்தையும் ரன் பண்ணும். ஸோ இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வந்து எமர்ஜென்சி சினாரியோவை தவிர்க்க முடியாதோ அந்த மாதிரி இடங்களில் கண்டிப்பாக இந்த ரிடண்டன்சி சிஸ்டம் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்குள்ள நீங்கள் போறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு சிபியூ ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அந்த சிபியூ ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனால அங்கே இருக்க சிஸ்டம் ரன் ஆகாமல் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இடங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரிடண்டன்சி மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரிடண்டன்சி மாடியூலில் சிபியூ இருக்கும், அதுலேயும் இதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். இந்த சிபியூ ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டா அந்த சிபியூ வந்து அங்கே இருக்க கண்ட்ரோலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இந்த என்டையர் சிஸ்டத்தையும் ஒரு ஸ்கேடால மானிட்டர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்வர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ பேசிக்கலாக சர்வர்ஸ் இருக்கும், அந்த சர்வர்ஸ்லையும் ரிடண்டன்சி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு சர்வர் ஃபெயில் ஆனாலும் இன்னொரு சர்வரில் அது வேலை செய்யணுங்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கான நெட்வொர்க்ஸையும் என்டையர் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணக்கு அப்புறமா தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அடுத்ததா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி பிஎல்சி காம்பனன்ஸை பயன்படுத்த போகிறோம், ஓகேவா? எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஐஓ மாடியூல்ஸ் அதில் இருக்க போகுது. அதே மாதிரி பவர் வயரிங் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், பிஎல்சிக்கு நம்ம பவர் கொடுத்துட்டோம், அதனால இன்புட் டிவைசஸ்க்கு பவர் கொடுக்க வேண்டாம், வோல்ட் ஃப்ரீ கான்டாக்ட் தான் பண்ணுறோன்னா ஓகே. ஆனால் அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரன் ஆகக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பவர் கொடுக்கல அப்படின்னா அது ரன் ஆகாது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் பிஎல்சி ரன் ஆகிறதுக்கு 24 வோல்ட் டிசி சப்ளை இருந்தால் போதும். ஆனால் நீங்கள் ரன் பண்ணக்கூடிய மோட்டருக்கு எதர் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா 230 தேவைப்படும், 3 ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா 440 வோல்ட் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ அதுக்கு தனியாக நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து தான் ஆகணும். அந்த ரிலேவை லேட்ச் பண்ணுறதுக்கும் அன்லேட்ச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பிஎல்சிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறமே தவிர, நம்ம வந்து 24 வோல்ட் பிஎல்சிக்கு மட்டும் பவர் வயரிங் கொடுத்துட்டோம், மித்ததுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம பவர் வயரிங் பண்ணும்போது பிஎல்சிக்கும் ப்ராப்பராக பண்ணணும், நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அவுட்புட் டிவைசஸ்க்கும் பவர் வயரிங் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா என்னென்ன டிவைசஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம், எப்படி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண போறோம், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த டிவைசஸ் டிஜிட்டல் இன்புட் டிவைஸா இருக்கலாம், அவுட்புட் டிவைஸா இருக்கலாம், அனலாக் இன்புட் டிவைஸா இருக்கலாம், அனலாக் அவுட்புட் டிவைஸா இருக்கலாம். அடுத்ததா நம்மளோட கம்யூனிகேஷன், நம்ம கம்யூனிகேஷன் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. மாட்பஸ் கம்யூனிகேஷன், கேன்பஸ் கம்யூனிகேஷன், RS-485 கம்யூனிகேஷன், RS-232 கம்யூனிகேஷன். அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் ஈத்தர்நெட் போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம், Siemens S7-200 PLC. ஓகேவா? ஸோ இது ரன் ஆகிறதுக்கு பேசிக்கலாக பவர் சப்ளை வேணும். ஸோ நார்மலாக ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு 230 வோல்ட் சப்ளை வருது, அந்த 230 வோல்ட் ஏசி சப்ளை டேரெக்டாக நம்ம பிஎல்சிக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த இடங்களில் என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, SMBS யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுறோம். ஒரு 230 வோல்ட் சப்ளையை 24 வோல்ட் சப்ளையை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளோட கன்சர்ன் பிஎல்சி ரன் ஆகிறதுக்கான பவர் சப்ளையை கொடுக்குறோம். இதில் நீங்கள் கிளியராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேம்ப்ஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லைன் பவர் கொடுத்துருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு லைனை கொடுத்துருப்போம், இன்னொரு லைனை வந்து த்ரூ பிஎல்சிஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். இந்த பிஎல்சி ஒரு ரிலே மாதிரி நமக்கு ஆக்ட் ஆகும். இந்த பிஎல்சியில் அவுட்புட் எனேபிள் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த கன்சர்ன் ஏசி அவுட்புட் லேம்ப்ஸ் வந்து ஆன் ஆகும். அப்படிங்கிறது தான் இதில் பேசிக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கான்செப்ட். அதே மாதிரி நம்ம இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான போர்ட்ஸ் இதில் இருக்கும். அந்த போர்ட்ஸில் நம்ம பிசிஸை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இதுக்குள்ள இதோட சாஃப்ட்வேர்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இதை நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டைப்புக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஆலன் ப்ராட்லி மைக்ரோலாஜிக் பிஎல்சி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், ஸோ அதுக்கு எப்படியெல்லாம் பேசிக்கலாக என்னென்ன வயரிங் பண்ணியிருக்காங்கிறத உங்களுக்கு இந்த பிக்சர்லாம் இங்கே காமிச்சிருக்கோம். இதுவே நீங்கள் ஒரு டெல்டா பிஎல்சி போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு சிம்பிளான சின்ன ஒரு பிஎல்சி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு லைன் அண்ட் நியூட்ரல் பவர் கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம், அதை எப்படி ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி 24 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய புஷ் பட்டன்ஸும் லேம்ப்ஸும் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு எப்படி நம்ம வயர் பண்ணணுங்கிற ஒரு சிம்பிளான வியூவை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம ஒரு பிஎல்சி பேனல் எடுத்துட்டோம்னா வெறும் பிஎல்சி மட்டும் அங்கே இருக்காது, கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு SMBS இருக்கும், அவுட்புட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ரிலேஸ் இருக்கும், கான்டாக்டர்ஸ் இருக்கும், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி யூபிஎஸ் சப்ளைஸும் கொடுத்துருப்போம். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், ஸோ என்டையர் சிஸ்டம் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது வெறும் சிங்கிள் சப்ளை மட்டும் இருந்தால் போதாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ சிபியூ ஃபெயில் ஆனாலே வந்து இன்னொரு சிபியூ ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ரிடண்டன்சி நம்ம வந்து பெரிய பெரிய பிளான்ஸ்ல, பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல, பெரிய பெரிய மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்ல, மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ்ல நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம். அப்போ பவரும் வந்து நம்ம ரிடண்டன்சி கொடுப்போம்.
ஓகேங்களா. ஸோ நார்மலாக ஒரு பவரில் இது ரன் ஆனால் எப்படி ரன் ஆகணும், ஈவன் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் கூட அதுக்கான செப்பரேட் ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி 2 சப்ளை மூலமாக வந்து நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே 2 விஷயங்களை நம்ம புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் வயரிங்கில் இண்டிவிஜுவல் வயரிங் மட்டும் இல்லாமல் பவர் வயரிங்கில் எப்படி ரிடண்டன்சி பண்ணணும்னு ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஎல்சி மாடியூல்ஸில் எப்படி நம்ம ரிடண்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகேங்களா. இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு 3 ஃபேஸ் மோட்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம், ஏசி மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன இன்புட்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப், இந்த 2 விஷயங்களை தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் எமர்ஜென்சி சினாரியோவில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்கோம், ஓவர்லோட் கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்கோம், வைப்ரேஷன் கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுல என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டனை புஷ் பண்ணும்போது நம்மளோட மோட்டார் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கணும், அதே ஸ்டாப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது ஆஃப் ஆகணும். இது வந்து பேசிக்கலாக வந்து நம்ம எல்லா மோட்டார்ஸ்க்கும் கொடுக்கக்கூடிய கண்ட்ரோலிங் ஆப்ரேஷன். பட் பிஎல்சி வச்சு அட்வான்ஸாக இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதுக்கான சுவிட்சு அதுக்குள்ளே மோட்டருக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. அதுலேருந்து நம்ம வயர் எடுத்து நம்மளோட டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுக்கும்போது நம்ம ஒரு கண்டிஷனை கிரியேட் பண்ணலாம். வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக என்சியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் எண்ணோ ஆகணும். அப்போ அது எண்ணோ ஆச்சு, அதாவது என்சி சிம்பிளுங்கிறது இதுதான், நார்மலி க்ளோஸ்டு சிம்பிள். நார்மலி ஓப்பன் சிம்பிளுங்கும் போது இந்த ஸ்ட்ரைக் அவுட் லைன் இல்லாமல் வெறும் 2 ரங்ஸ் மட்டும்தான் வரும், அதுதான் வந்து எண்ணோ கான்டாக்ட். ஸோ அப்போ இமீடியட்டாக வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும், அப்போ அந்த எக்யூப்மெண்ட் ரன் ஆகாது. அதுவே ஓவர்லோட் ஆகுது அப்படிங்கும்போது நார்மலாக என்சியில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எப்பயுமே வந்து ரீசெட் புஷ் பட்டன், எமர்ஜென்சி பட்டன்ஸு, இந்த ஓவர்லோட் கான்டாக்ட் டிவைசஸ், ஓவர் டெம்பரேச்சர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி என்சியில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இமீடியட்டாக அந்த ஒரு கண்டிஷன் அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அதை என்ன ஆயிரும்னா எண்ணோ ஆயிரும். புரியுதுங்களா. ஸோ இந்த அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ரிலேவை லான்ச் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காகவும் ரிலேவை லான்ச் பண்ணுவோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நாங்கள் டிஜிட்டல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸை மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கோம். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மோட்டரையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமாண்ட் கொடுத்துட்டோம், அந்த கமாண்டை கேட்டுட்டு நம்மளுடைய மோட்டர் ரன் ஆயிடுச்சு, அது உண்மையாலுமே ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம ஃபீட்பேக் எடுக்கணும் இல்லையா. அந்த ஃபீட்பேக் சிக்னல்ஸை நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் சிக்னல்ஸாகவும் எடுக்கலாம். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மோட்டரை நம்ம வெறும் ஃபீடர்ஸோ இல்லை சப்ஸ்டேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவ்ஸை வச்சு ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரைவ்ஸில் ஃபீட்பேக் எடுக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், ஃபீட்பேக் சிக்னல் அனலாக் சிக்னலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எதர் நம்ம 4 to 20 மில்லியாம்ஸாக எடுக்க முடியும், இல்லாட்டி 2 to 10 வோல்ட் அவுட்புட்டாக எடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஒரு பேசிக்கலாக பிஎல்சி எங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம், ஓகேங்களா, பிஎல்சினா என்ன, அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம், அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், அதில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அதுக்கு எப்படி பேசிக்கலாக வயரிங் எல்லாம் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் அதை வச்சு ரன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான விஷயங்களை பார்த்தோம். அடுத்ததான் நம்ம ஸ்கேடாவை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு டாப்பிக்கில் நம்ம ஸ்கேடாவை பற்றி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேடானா என்ன, நம்ம ஏன் இதை பயன்படுத்தணும், இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், ஓகேங்களா, இது எங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இப்போது நம்ம ஒரு இன்ஜினியராக, ஓகே, ட்ரிபிள் இ முடிச்ச ஒரு இன்ஜினியராக நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த கோர்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு பேசிக்கலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கேடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா அக்விஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது இது வந்து இதில் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, ஹார்ட்வேர் எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் அவங்களுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸை டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ராக்வெல் ஆட்டோமேஷன் வந்து ஃபேக்ட்ரி டாக்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேரை வச்சிருக்காங்க. சீமென்ஸ் வந்து வின்சிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர்ஸை வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்களோட டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர்ஸை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஎல்சிக்கும் ஸ்கேடாக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீமென்ஸ் பிஎல்சி யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல, ஓகேங்களா, சீமென்ஸோட நம்ம சிமேட்டிக் மேனேஜர்னு சொல்லக்கூடிய பிஎல்சி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் வந்து சீமென்ஸ் கண்ட்ரோலரை அக்சஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுவே ஆனால் ஸ்கேடாவில் அது ஒரு பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சீமென்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஆலன் ப்ராட்லியாக இருந்தாலும் சரி, டெல்டாவாக இருந்தாலும் சரி, ஜிஃபோனுக்காக இருந்தாலும் சரி, மிஸ்துபுஷியாக இருந்தாலும் சரி, என்ன பிராண்ட் ஆஃப் பிஎல்சிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீமென்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஸ்கேடாவை யூஸ் பண்ணியோ, இல்லை டெல்டா கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஸ்கேடாவை யூஸ் பண்ணியோ, இல்லை ஆலன் ப்ராட்லி ராக்வெல் கண்டுபிடிச்ச ஸ்கேடா சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த ஸ்கேடாவோட பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அதாவது
பிஎல்சி கண்ட்ரோலர்ஸா ரன் பண்றதுக்கோ இல்ல அதை வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கோ அந்த கன்சர்ன் சாஃப்ட்வேர்ஸை மட்டும் தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும். ஓகே, ஆனா இதுல எந்த ஸ்கேடாவை யூஸ் பண்ணி வேணா எந்த பிஎல்சியை வேணா நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும். எப்படி பிஎல்சில இருந்து ஸ்கேடாக்கு மானிட்டர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இன்புட்ஸுக்குன்னு ஒரு அட்ரஸிங் மெத்தடாலஜி ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் யூஸ் பண்றாங்க, அவுட்புட்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் மெத்தடாலஜி எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க. பட் இவங்க எல்லாருமே காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த அட்ரஸிங்க்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கேடாக்கு வரும்போது அந்த அட்ரஸை ஒரு டேகா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் சென்சார் இல்ல ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் ஒரு இன்புட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ப்ரெஷர் ஸ்விட்சுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆலன் ப்ராடில பாத்தீங்கன்னா I1:0 இல்ல I1:I1:0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸிங் பண்ணுவாங்க. அதுவே வந்து நீங்க டெல்டா பிஎல்சியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா X1 சொல்லிட்டு இன்புட்டுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. டேக் நேம் மட்டும் பிஎஸ்ன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுக்குவாங்க. ஓகேவா? இதுவே வந்து நீங்க சீமென்ஸ்குள்ள போறீங்க அப்படிங்கும்போது சீமென்ஸ்லயும் வந்து X1 X2 இல்லாட்டி I1 I2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளான அட்ரஸிங் மெத்தடாலஜிஸை வந்து அந்த கன்சர்ன் ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்புட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஆனா இவங்க இந்த அட்ரஸிங் மட்டும் யூஸ் பண்றது இல்லாம அங்க எக்ஸ்ட்ராவா கமெண்ட்டும் டேக் யூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். அந்த டேக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எய்தர் பிஎஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல நிறைய நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸ் அங்க இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஸ்விட்சுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் வச்சு அதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. PS1 PS2 PS3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸை வந்து டேக் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த டேக் நேம்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர்ல கால் பண்றது மூலமா நம்ம வந்து அந்த வேல்யூஸை நம்ம கிராஃபிக்ஸ்குள்ள பார்த்துக்க முடியும். அதுதான் வந்து ஸ்கேடாவில் இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். பிஎல்சியில் நம்ம ஒயர் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கணும், அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ப்ராப்பராக அட்ரஸிங் பண்ணியிருக்கணும், அடுத்ததாக ப்ராப்பராக டேக் நேம்ஸ் அசைன் பண்ணியிருக்கணும். ஸ்கேடால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேக் நேம்ஸை நம்ம கரெக்டாக கால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வேல்யூஸை நம்ம ஸ்க்ரீன்ஸில் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். அதுதான் வந்து ஸ்கேடாவோட பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிஎல்சிஸை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் எமர்ஜென்சி சினாரியோஸை வந்து ரன் பண்ண முடியும் பிஎல்சியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அப்படின்லாம் சொன்னோம். ஓகே, பட் அதை உண்மையாலுமே வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு ஒருத்தங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமர் இருக்காருன்னா அவருக்கு மட்டும்தான் வந்து ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராம்குள்ள போயிட்டு என்ன இஷ்யூ நடந்தது, என்ன கண்டிஷன் அக்கராச்சு, எது நடந்தது எது நடக்கல அப்படிங்கிறத உள்ள பூந்து தான் பார்க்க முடியும். பட் இந்த ஸ்கேடாவோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்கேடாவை ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கேடாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ண முடியும், அது என்டையர் சிஸ்டத்தையும் நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்குக்குள்ள ஒரு 30க்கும் மேற்பட்ட ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஒவ்வொரு ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டுக்குமே ஒரு 3 எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு 3 பிஎல்சி பேனலை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு இந்த 30ஐயும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 10 ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டை ஒரே ஒரு பிஎல்சி பேனலை வச்சு நம்ம பார்த்துக்க முடியும். பட் இந்த 30ஐயும் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒரே ஒரு ஸ்கேடா சிஸ்டம் ஸ்கேடா ஒர்க் ஸ்டேஷனை வச்சு மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்கேடாவோட அட்வான்டேஜ். ஸோ ஸ்கேடாவுக்கும் ஹெச்எம்ஐக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நான் சொல்லிடுறேன். ஹெச்எம்ஐங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் மெஷின் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பிளான்ஸ்குள்ள போறீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல்லையே அது என்ன நடந்தது அப்படின்னு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி ஹெச்எம்ஐ ஸ்கிரீன்ஸ் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹெச்எம்ஐ ஸ்கிரீன்ஸ்ல ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டாப் பண்றதுக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம பிசிக்கல் ஸ்விட்சஸ்க்கு பதிலாக டச் ஸ்கிரீன்ஸை வச்சும் கூட இந்த கண்ட்ரோலிங் ஆப்ரேஷனை நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் இந்த ஹெச்எம்ஐஸை பயன்படுத்துறாங்க. ஒன்ஸ் வெறும் ஹெச்எம்ஐ மட்டும் இல்லாம இப்போ நம்பர் ஆஃப் பேனல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த அத்தனை பேனலையும் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சர்வர் ரூமோ இல்லை ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஸ்கேடாவை பயன்படுத்தி அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம மானிட்டரும் பண்ண முடியும், கேதரும் பண்ண முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அலாரம் நம்ம ரைஸ் பண்ணணுமோ அந்த அலாரத்தை வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ண முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபயர் அலாம் அக்கறை ஆயிடுச்சு, இமீடியட்டா வந்து ஒரு பஸர் வந்து அடிக்குது. ஓகேங்களா? பஸர் அடிச்சோன்னே எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, நார்மலா எவாக்குவேட் பண்ணுவாங்க, அந்த பில்டிங்ஸ்ல இருந்து வெளியே போவாங்க, சேஃபஸ்ட் ரூட் வழியா தப்பிச்சு வெளியே போகிறதுக்கு பார்ப்பாங்க. இது வந்து அலாரம். பட் அந்த அலாரம் எங்க நடந்தது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 13 மாடி பில்டிங்ல ஓகே 10வது மாடியில இந்த ரூம்ல இந்த விஷயம் நடந்ததுங்கிறத நம்ம எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேடாவில் பாக்குறது மூலமா கிராபிக்ஸ்ல தெளிவா எந்த ரூம்ல எந்த இடத்துல இந்த ஃபயர் அலாம் அக்கறாச்சு, அது எப்ப நடந்தது அப்படிங்கிற அத்தனை விஷயங்களுமே வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல சடனா வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை ஒரு மேல் ஃபங்க்ஷனிங்கோ நடக்குது அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்றேன், ஒரு செலக்டர் சுவிட்ச் ஆப்ரேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோல அந்த செலக்டர் சுவிட்சை நம்ம வச்சுட்டோம்னா
பிஎல்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். அதுவே மேனுவல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரன் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து அந்த பிளான்ட் ரன் ஆகும். ஒரு ஆப்ரேட்டர் தெரியாதனமா வந்துட்டு அந்த செலக்டர் சுவிட்சை வந்து லோக்கல் மோட்ல இருந்து ரிமோட் மோடுக்கு வைக்காம வெறும் லோக்கல் மோட்லயே வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கும்போது அது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ராசஸ் நடக்காது, திடீர்னு பிளான்ட் நின்று போயிடும். அப்ப டக்குன்னு வந்துட்டு இந்த ஸ்கேடா பார்க்கும்போது அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிடும், ஏன் நடந்தது, எப்ப நடந்தது, யாரு இதை மாத்தினா, எந்த டைமுக்கு மாத்தினாங்க, இது எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேடால பாத்துக்க முடியும். அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த ஸ்கேடாவை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி செக்டார்ஸ்ல பவர் மானிட்டரிங் யூஸ் பண்றாங்க, கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, ஓகேங்களா. மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க, ரீசைக்ளிங் செக்டார்ல யூஸ் பண்றாங்க, வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செக்டார், ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்டார், பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம், பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், ஹீட் வென்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம், இது எல்லா இடங்களிலுமே வந்து இந்த ஸ்கேடாவை பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ ஸ்கேடாவோட பேசிக்கா டயக்ராம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபீல்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், ஓகேங்களா. அந்த ஃபீல்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சென்சார்ஸா இருக்கலாம், ஓகேங்களா. அதே மாதிரி அவுட்புட் டிவைசஸ் கூட நம்ம ஃபீல்டில் தான் வரும், அதாவது ஆக்சுவேட்டர்ஸ், அதே மாதிரி ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், ஃப்ளோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபீல்ட் டிவைசஸ்ல வந்துடும், ஓகேங்களா. அதுக்கடுத்தது இந்த எல்லா ஃபீல்ட் டிவைசஸும் நம்ம ப்ராப்பராக வயரிங் பண்ணி நம்மளோட கன்சர்ன் பிஎல்சிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஈவன் சர்டன் பிளேசஸ்ல ஆர்டியூஸ் யூஸ் பண்ணியும் கூட நம்ம இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்ததான் அந்த வியூவை சிம்பிளா நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஹெச்எம்ஐ ஸ்கிரீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த கன்சர்ன் பேனல்ஸ்ல மட்டும் பார்த்துக்குவோம். அதுவே வந்து நம்ம ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல பார்க்கணும்னா ஸ்கேடால நம்ம அந்த கன்சர்ன் கம்ப்யூட்டர்ல சர்வர்ஸ்ல ஸ்கேடா இன்ஸ்டால் பண்றது மூலமா அந்த என்டர் விஷயத்தையுமே வந்து அந்த ஸ்கேடால நம்ம பார்த்துக்க முடியும், ஓகேங்களா. ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். ஒரு ஹெச்எம்ஐ ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஸ்கேடா கிராபிக்ஸ் இங்க காமிச்சிருக்கு. இது ஒரு பிளான்ட் இங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த பிளான்ட்டோட எல்லா விஷயங்களுமே வந்து இது நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கிறோம். இது மட்டும் இல்லாம இதை ஈவன் நம்ம கண்ட்ரோல் கூட இந்த டேப்லெட்ல யூஸ் பண்ணி கூட பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேடாக்கு. அதே வந்து ஒரு ஸ்கேடாவை நம்ம ஒரு சர்வர் ரூம்ல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு 100 பிளான்ட் அங்க இருக்கு. அந்த 100 பிளான்ட்டையும் வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம மானிட்டர் பண்ணோம். ஒவ்வொரு இதுலயும் என்னென்ன அலாரம்ஸ் வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த ஸ்கேடா யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மானிட்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஸ்கிரீன்ஸ்ல நம்ம எல்லா விஷயங்களையுமே ஒரு கிராஃபிக்கலா நம்ம இந்த விஷயங்களை பார்த்துக்க முடியும். ரியல் டைம் டேட்டாஸை நம்ம வந்து இங்க அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்கேடா வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்துல மோனோலித்திக் ஸ்கேடாஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கேடா சிஸ்டம்னு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கேடா சிஸ்டம் டிசிஎஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது எங்க அதிகமா பயன்படுத்துறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஸ்பெசிஃபிக்கா டிசிஎஸ் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் கிலோமீட்டர் கணக்கு தூரத்துல தள்ளி இருக்கும், ஓகேங்களா. ஃபேஸ் 1 இந்த லொகேஷன்ல இருக்குன்னா ஃபேஸ் 2 ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும், ஓகேங்களா. ஃபேஸ் 3 ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும். ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த அத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு நெட்வொர்க்கா நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இதை ஒரு கன்சர்ன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கேடா சிஸ்டம் மூலமா பயன்படுத்தி கன்சர்ன் சர்வர் ரூம்ல மட்டும் இதை எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல இந்த டிசிஎஸ் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அதுவே வந்து ஒரு 13 மாடி பில்டிங் இருக்கு, 20 மாடி பில்டிங் இருக்கு, 25 மாடி பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நெட்வொர்க் ஸ்கேடா சிஸ்டத்தை நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியும். இந்த நெட்வொர்க் ஸ்கேடா சிஸ்டம்ல பேசிக்கலா என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபீல்ட் டிவைசஸ், அதுக்கு அடுத்ததான் பிஎல்சி கண்ட்ரோலர்ஸ். இப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பிஎல்சி கண்ட்ரோலர்ஸை நம்மளோட ஸ்கேடாவோ இல்லை ஒர்க் ஸ்டேஷன் சர்வர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு நெட்வொர்க் ஸ்விட்சஸை நம்ம பயன்படுத்துவோம், ஓகேங்களா. ஈவன் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் எப்படி நம்ம வந்து பவருக்கு ஒரு பேக்கப், அதாவது ரெடண்டன்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேக்கப் வச்சிருக்கோமோ, நம்மளோட கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு ரெடண்டன்சின்னு சொல்ற பேக்கப் வச்சிருக்கோமோ, நெட்வொர்க்குக்கும் ரெடண்டன்சின்னு ஒரு பேக்கப் வச்சிருப்போம் மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ்ல எல்லாம். ஏன் எதுக்காக இது வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரூட்ல, ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து ஈஸ்ட் சைடுன்னு வச்சுக்கலாம், வெஸ்ட் சைடுன்னு வச்சுக்கலாம். ஈஸ்ட் சைடு நம்ம ஒயர் லே பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்குமே நம்மளோட சர்வர் ரூம்ஸ்ல இருந்து நெட்வொர்க் கேபிள்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இந்த ஏதாவது ஒரு கேபிள்ல டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு வராது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிடண்டன்சின்னு சொல்லி கான்செப்டை பயன்படுத்துறோம். அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா வெஸ்ட் சைடுமே வந்து இதுக்கான கேபிள்ஸை நம்ம புல் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய சிஸ்கோ ஸ்விட்சஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்கோ ஸ்விட்ச் ஃபெயில் ஆனாலும் சரி, ஒரு நெட்வொர்க் ஃபெயில் ஆனாலும் சரி, இன்னொரு நெட்வொர்க் மூலமா நம்ம என்டையர் சிஸ்டத்தையும் மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுதான் இந்த நெட்வொர்க் ஸ்கேடா சிஸ்டத்தோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். அதுக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐஓடிஸை யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்கேடா சிஸ்டத்தை டிசைன் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய இருக்கு, ஓகேங்களா. அவிவா, இன்டச், ஃபேக்டரி டாக்கு, சிமேட்டிக், வின்சிசின்னு சொல்லி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இது மட்டும் இல்ல மோர் தென் 12 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கேடா சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து
இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டச், ஃபேக்டரி டாக் வியூ அண்ட் சிமேட்டிக் வின்சிசி. இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்கேடா உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் இதில். ஸோ இதில் வந்து 2 டேங்க் இருக்குது. 2 டேங்க்லேயும் வந்து 100% வாட்டர் ஃபில்லாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 2 இன்புட் வேல்வ்ஸு. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து அவுட்லெட் வேல்வ்ஸ் இது. ஓகேங்களா. இது 2 பம்ப்ஸ், இது 2 டேங்க்கு. இப்போ டேங்க்ல 100% வாட்டர் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கேடா ஒரு சிஸ்டம் ரன் ஆகும்போது இதை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இங்கே வீடியோவை காமிக்கிறோம் பாருங்க. ஸோ நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு சுவிட்சை டாகிள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா, இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணும்போது அந்த இண்டிகேஷனை நம்ம மாற்ற முடியும். ஸோ இது வந்து விஷுவலைஸ்டாக வந்து அந்த கன்சர்ன் யூசர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நமக்கு காமிச்சிருக்கோம். ரெட் கலரில் காமிக்கும் போது இது எல்லாமே க்ளோஸில் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்கும் போது நம்ம பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்கிறத வந்து விஷுவலைஸ்டாக நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் காமிக்கிறோம். ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறது மூலமாக நம்ம டீட்டெயிலாக எல்லா விஷயங்களையும் கண்ட்ரோல் அண்ட் மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஸ்கேடா கற்றுக்கிறது மூலிமா விஷுவலைஸ்டாக அந்த விஷயங்களை எல்லாருக்கும் காமிக்க முடியும். ஸோ ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் ஒரு ஸ்கேடா ப்ரோக்ராமிங் கற்றுங்க மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணாமல் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டர்ஸோ சூப்பர்வைசர்ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களுமே இதை பண்ணணும். இப்போ பாருங்க, பம்ப் ரன் ஆகுது, அந்த வாட்டர் லெவல் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து நம்ம கிராஃபிக்கலாக காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இன்லெட் வேல்வ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு, அவுட்லெட் வேல்வ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு, அந்த பம்பு ரன் ஆகுது. ஸோ இமீடியட்டாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் லெவல் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா. இது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், நம்ம வீட்டில் நம்ம எல்லாம் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூலிங் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஆனால் மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸில், மால்ஸில், மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஏசி போட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல சில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெஷர் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேரியபிள் ஏர் வால்யூம் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் வருதுங்கிறத பாருங்க. நம்ம வந்து நம்ம படித்தோம் இல்லையா, நீங்கள் இப்போ இனி ஃபியூச்சரில் படிப்பீங்க. ஓகே, கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளோட ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிப்பீங்க. அதே மாதிரி பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் படிப்பீங்க. இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்கலாகவே கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஒன்று ஓப்பன் லூப்னு ஒன்று இருக்கும், அடுத்ததாக க்ளோஸ் லூப்னு சொல்லியிருக்கும். இந்த ஓப்பன் லூப்போட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்புட்டை நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த அவுட்புட் நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளான சிங்கிள் லைன் ஓப்பன் லூப். அதுவே வந்து க்ளோஸ் லூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மோட்டர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா, அந்த மோட்டர் உண்மையாலுமே ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு ஒரு ஃபீட்பேக் சிக்னல் நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் இல்லையா, அது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள், க்ளோஸ் லூப்க்கான எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டெம்பரேச்சருக்கு இந்த வேல்யூ இவ்வளோ % ஓப்பன் ஆகணும், இந்த டெம்பரேச்சருக்கு இந்த வேல்யூ இவ்வளோ % க்ளோஸ் ஆகணும்னு இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலிங் ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா PID லூப்ஸ், ப்ரொபோர்ஷனல் இன்டெக்ரல் டெரிவேட்டிவ் லூப்ஸை வந்து பயன்படுத்துவோம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம PLC ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக செய்ய முடியும். ஸோ இங்கே ஒரு சிம்பிளான கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டபுள் சப்ளை டபுள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டைப்புக்கான ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். 2 சப்ளை ஃபேன் இருக்கும், 2 எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபேன் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் பாருங்க, கூலிங் காயில்ஸில் வேல்வ்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டக்ட்ல என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது, ஓகே, என்ன ஹியூமிடிட்டி இருக்குது, இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக சென்சார்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம். அந்த சென்சார்ஸில் ரீடிங்ஸ் வரும் டிஸ்பிளே இருந்துச்சுன்னா. டிஸ்பிளே இல்லாத சென்சார்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அனலாக் அவுட்புட் சிக்னல்ஸை எடுப்போம். அந்த அனலாக் அவுட்புட் சிக்னல் எய்தர் 4 to 20 milliamps அவுட்புட்டாக இருக்கலாம், இல்லை 2 to 10 volt அவுட்புட்டாக இருக்கலாம். அந்த கிடைச்ச விஷயத்த நம்ம ஸ்கேலிங்ஸ் பண்ணிடுவோம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு 0 to 50% இருந்தால் போதுன்னா 0 to 50% ஸ்கேலிங் பண்ணிட்டு டெம்பரேச்சராக அதை காமிப்போம். இல்லை அது வந்து 0 to 100% ரேஞ்சுக்குள்ள அதை ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவை கால்குலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து 100% ஸ்கேலிங்குள்ள கொண்டு வந்து அதை இங்கே ஸ்கேடால மேப் பண்ணி நம்ம காமிப்போம். புரியுதுங்களா. ஸோ இதோட என்டையர் கண்ட்ரோலுமே PLCல நடக்கும். நம்ம ஜஸ்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டேக்ஸை கால் பண்றது மூலமா நம்ம ஸ்கேடால இந்த என்டையர் ஆப்ரேஷனையுமே வந்து விஷுவலைஸ்டா பார்க்க முடியும். அதுவே வந்து ஒரு ஃபேன் காயில் யூனிட்டோட சிம்பிளான கிராஃபிக்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். வேரியபிள் ஏர் வால்யூம் யூனிட்ஸ்க்கான கிராஃபிக்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர்ஸை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம், ஹீட்டர்ஸை கமாண்ட் பண்ணுறோம், டேம்பர்ஸை கமாண்ட் பண்ணுறோம், அதோட ஃபீட்பேக்ஸ் எடுக்கிறோம், அதோட பொசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம். இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து கிராஃபிக்கலாக நம்ம ஒரு ஸ்கேடாவை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். இப்போ அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான்.
ஸோ இந்த ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது சில்லர்ஸ். ஸோ சில்லர்ஸ்லேருந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த வாட்டரை நம்ம அந்த பில்டிங்க்கு எப்படி கொண்டு போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், சில் வாட்டர் பிளான்ட்ல ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை லைன் வரும், ரிட்டர்ன் லைன் வரும், அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஈவன் இந்த பம்ப்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கோல்டு வாட்டரை என்டையர் பில்டிங்க்கும் நம்ம சப்ளை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த ரிட்டர்ன் லைன்லேருந்து வரக்கூடியதை திரும்பவும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்லேயே அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோல்ட்னஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப ரீயூட்டிலைசேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் இந்த பிளான்ட், இந்த சில் வாட்டர் பிளான்ட் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பயன்படுத்துகிற பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு 10 டிகிரியில் வரக்கூடிய இல்லை ஒரு 5 டிகிரியில் வரக்கூடிய ஒரு கூல் வாட்டரை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு கன்சர்ன் ரூமில் 18 டிகிரி 20 டிகிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் பாருங்கள், நம்ம வந்து பம்ப்ஸ் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். பம்ப்ஸில் என்ன ப்ரெஷர் வருது, ஓகேங்களா, அதை எப்படியெல்லாம் பார்க்கலாங்கிற அந்த விஷுவலைசேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பம்ப்ஸில் ஏதாவது ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா இந்த இதில் கலர் இண்டிகேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் லைன்ஸில் ப்ரெஷர் எவ்வளோ பாரில் வந்துட்டு இருக்கு அதை வந்து ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை வச்சு நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் பைப் லைன்ஸில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வருதுங்கிறதையும் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிறோம். அதை ப்ராப்பராக டேக் பண்ணுறது மூலமாக ஸ்கேடாவில் இது அத்தனை விஷயங்களையுமே வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஈவன் ஃப்ளோ முதற்கொண்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஸ்கேடாஸில் பார்க்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கேடாவை யூஸ் பண்ணி ஈவன் இந்த என்டையர் பிளான்ட்டை கூட நம்ம ஷட் டவுன் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை இன்கேஸ் ஆஃப் எனி எமர்ஜென்சி நம்ம வந்து இதை பண்ண முடியும். ஓகே, அது இல்லாமல் இந்த பிஎல்சிஸை என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் லைட்டை வந்து 2 ஸ்விட்சுக்கு ஒரே லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமை வச்சு நம்ம பண்ண முடியும். அதுவே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்வை ஓப்பன் பண்ணுறது, க்ளோஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோலை, அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்டார்ஸ் ஆன் பண்ணுற ஆஃப் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோலை, லெவல் என்ன லெவலில் இருக்குது, லோ லெவல் இருக்கா, ஹை லெவலில் இருக்கா, ஏதாவது லெவலுக்கு நம்ம அலாரம் ரீஸ் பண்ணணுமா, இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ஒரு பிஎல்சி ப்ரோக்ராமை வச்சு நம்ம ரன் பண்ண முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேல்வுக்கு ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமாண்டை நம்ம பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக கொடுத்துட்டோம். அந்த வேல்வ் உண்மையாலுமே ஓப்பன் ஆச்சா இல்லையாங்கிறத ஃபீட்பேக் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஃபீட்பேக்கை சப்போஸ் வரல, நம்ம ஒரு டைம் டிலே வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் கூட அந்த வேல்வ் ஓப்பன் ஆச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஃபீட்பேக் நமக்கு வரலன்னா அப்போ வேல்வ் வந்து ஃபெயில் டு ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு அலாரத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக டைமர்ஸை வச்சு அதுக்குள்ள நம்ம வந்து அந்த என்டையர் பிளான்ட்ல அலாரத்தை கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராமோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். ஈவன் நம்ம எம்டி பாட்டில் டிடெக்ஷன்ஸை வந்து ஒரு பிஎல்சிஸை வச்சு பயன்படுத்த முடியும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு ஒரு லொக்கேஷன்லனா எத்தனை மெட்டீரியல் போச்சுங்கிறத கவுண்டிங் பண்ணுறதுக்காக கவுண்டர்ஸும் கூட நம்ம பிஎல்சி வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மிக்சிங் யூனிட்ல அந்த மோட்டார்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங்கை யூஸ் பண்ண முடியும். 2 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் டேங்க்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அந்த வேல்வ்ஸையும் அந்த லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபில்லிங் அப்ளிகேஷன், ஓகேங்களா, எம்டி ஆகக்கூடிய அப்ளிகேஷன், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பிஎல்சி வச்சு நம்ம பண்ண முடியும். ஈவன் நம்ம இப்போ நவடேஸ் இது அதிகமாக எல்லா இடங்களையுமே பயன்படுத்துகிறாங்க. கார் பார்க்கிங். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் மால்ஸ்குள்ளே போகிறீங்க, ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து நிறைய ஜோன்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க கார் பார்க்கிங். ஏ ஜோன், பி ஜோன், சி ஜோன், டி ஜோன் சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஏ ஜோனுக்குள்ளே போகிறீங்க, ஓகேங்களா, அங்கே ஆல்ரெடி ஃபில்லாக இருக்குது. அது தெரியாமல் நீங்கள் உள்ளே போயிடுவீங்க இல்லையா நார்மலாக. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேயே கிளியராக டிஸ்பிளேவும் பேரிகேட்ஸும் வச்சுருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்கே ஆல்ரெடி காசு எல்லாமே ஃபில் ஆயிருச்சு, நம்ம அங்கே போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த பேசேஜ்குள்ளே ஒரு கார் மட்டும்தான் போக முடியும், இன்னொரு கார் போக முடியாது. ஸோ கண்டினியூஸாக 2-3 கார் லைனில் இருக்குது, ஆனால் எல்லா காரையும் ஒரே டைமில் நம்ம உள்ளே அலோவ் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிகேட்ஸ் ஆர் பேரியர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு காரை நிறுத்திடலாம். இல்லை ஈவன் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட அந்த காரை நிறுத்திட்டு ஃபர்ஸ்ட் காரை மட்டும் உள்ள அலோவ் பண்ணலாம், செகண்ட் காரை அதுக்கப்புறமா கூட நம்ம உள்ள அவால்வ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஈவன் வாட்டர் லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸை கூட நம்ம வந்து பேசிக்கலாக வந்து நம்மளோட பிஎல்சிஸை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம மோட்டர் போட்டிருப்போம், சரிங்களா, நம்மளோட டேங்க்ஸ் ஃபில்லாக இருக்கும், ஓகேங்களா, பட் டேங்க் ஃபில்லானு தெரியாமல் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி கீழே போயிட்டு இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த சிம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம பிஎல்சி யூஸ் பண்ணி கூட பண்ண முடியும்.
வாட்டர் ஹை லெவல் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்ம வந்து மோட்டரை ஆஃப் பண்ணணும், இல்லை பம்ப் ஆஃப் பண்ணணுங்கிற இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிஎல்சியை வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக்டாருக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்ணி எஸ்எம்டிபிஸை ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி மீட்டர்ஸில் வரக்கூடிய வேல்யூஸை நான் வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டேம்பர் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இது வந்து சர்வர்ஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அடுத்ததா நம்ம ஒரு ஸ்மோக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குன்னா ஒரு ஃபயர் அலாம் ரொம்ப எமர்ஜென்சியான விஷயம். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல ஃபயர் அலாம் அண்ட் ஸ்மோக் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்டையர் எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். டனல் வென்டிலேஷன் ஃபேன்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா ஸ்மோக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஸ்மோக் கட்டைன்ஸ் இது வந்து ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய ரியல் டைம் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் ஸ்மோக் கட்டைன்ஸ் எல்லாம் கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எப்போ கீழே கொண்டு வரணும், இது வந்து நம்ம ஃபயரை இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பில்டிங் ஆட்டோமேஷனில் பயன்படுத்தக்கூடிய கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். அடுத்ததான் ஈவன் ஸ்லைடிங் டோர் ஏர் கட்டைன்ஸை வந்து நம்ம பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நம்ம மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கலேட்டர்ஸ், எலிவேட்டர்ஸ், லிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாமே பயன்படுத்துவோம். இது வந்து நார்மலாக ரன்னிங் ஆகும். ஸோ இது வந்து எந்த பொசிஷனில் ரன் ஆகுது, இது எப்படி ரன் ஆகணும், இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்ம பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங்கை வச்சு பண்ண முடியும். அதுவே ஒரு ஃபயர் அலாம் அந்த பர்டிகுலர் பில்டிங்ஸில் அக்கர் ஆச்சுன்னா இது எப்படி ரன் ஆகணும், எப்போ ஸ்டாப் ஆகணும், இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்ம பிஎல்சி வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஸோ லைட்டிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தையும் வந்து நம்ம ஒரு பிஎல்சி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் போகிறீங்க, இல்லை மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ் போகிறீங்க, மால்ஸ்ல எல்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டத்தை ரன் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க வந்து பம்ப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. டொமஸ்டிக் வாட்டர் சிஸ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டொமஸ்டிக் வாட்டர் பம்ப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. இரிகேஷன் வாட்டர் சிஸ்டத்தை ரன் பண்ணுறதுக்கு இரிகேஷன் வாட்டர் சிஸ்டம், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம், ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம், வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டிவிஜுவல் வாட்டர் சிஸ்டத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பம்ப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பம்ப்ஸை நம்ம பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும். இது வந்து சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோவில். இது வந்து நம்ம எல்என்பி ரெனியூவபிள் சிஸ்டம் இன்டெகிரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய கிட்டு தான். ஒரு ஆலன் ப்ராடியில் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராமிங் வீடியோவை உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்கள். ஒரு மோட்டரை நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி எப்படி ரன் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளை உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம ஒரு மோட்டார்ஸை ரன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளை உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் விஷுவலைஸாக என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். அதுவே வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீமென்ஸ் பிஎல்சியில் டோகல் ஸ்விட்சஸை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளான அவுட்புட்ஸை நம்ம எப்படி எனேபிள் டிசேபிள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் விஷயங்களை நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி இங்கே பார்க்க முடியும். நம்ம இந்த செஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்மளோட முக்கியமான ரோலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பிஎல்சிக்குள்ள. ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பிஎல்சினா என்ன, ஸ்கேடானா என்ன, அதை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க, அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குங்கிறது பேசிக்கான ஒரு ஐடியாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போது நம்ம வந்து எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, டிபிஸ், அதே மாதிரி மெயின் சர்க்கியூட் பிரேக்கிங் பேனல்ஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே எனர்ஜி மீட்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த எனர்ஜி மீட்டரில் நம்ம வோல்டேஜ் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, இதுவே 3 ஃபேஸ் லைன்ஸாக இருந்தால் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸில் என்னென்ன வோல்டேஜ் வருதுங்கிறத பார்க்க முடியும். கரண்ட்டு ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் என்ன வருதுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் ஃபேக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த எனர்ஜி மானிட்டரிங் டிவைஸில் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். எனர்ஜி மீட்டர்ஸில் இந்த அத்தனை விஷயங்களுமே நம்ம பார்த்துக்க முடியும். இப்போது இது வந்து இண்டிவிஜுவலான ஒரு பேனலில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி மீட்டரில் இந்த அத்தனை ரீடிங்ஸையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது, இல்லை ஒரு பெரிய ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு எனர்ஜி பேனல் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம எல்லா எனர்ஜி பேனல்ஸையும் எனர்ஜி மீட்டர்ஸையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக போய் அக்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்கு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன் மூலமாக, ஓகேங்களா, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய நார்மல்
அந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷனை வந்து நம்ம எதிர் ஈத்தர்நெட் ஐபியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நம்மளோட பிஎல்சிசி யூஸ் பண்ணி இந்த என்டையர் விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். இப்போ இங்கே நம்ம முக்கியமாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற 3 விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து எனர்ஜி மீட்டர்ஸ். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு இங்கே சொல்ல போகிறோம். எனர்ஜி மீட்டர் எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அது ஒரு சின்ன மாடலை சூஸ் பண்ணி அதில் பேசிக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு கம்யூனிகேஷனை அந்த கன்வெர்ட்டரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். அந்த கன்வெர்ட்டருக்குள்ள பேசிக்காக என்னென்ன செட்டிங்ஸை பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த கன்வெர்ட்டர். ஓகேங்களா. இந்த கன்வெர்ட்டரோட வேலை சீரியல் கம்யூனிகேஷனை ஈத்தர்நெட் கம்யூனிகேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபைனலாக நம்மளோட பிஎல்சிஸ். ஓகேங்களா. இந்த சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளை எப்படி நம்மளோட எனர்ஜி செக்டார் பவர் செக்டாரில் நம்ம எனர்ஜி மீட்டர்ஸில் வரக்கூடிய ரீடிங்ஸை கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதுவும் எஸ்பெஷலி RS-485 கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும்னு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிளை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எனர்ஜி மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெய்டர் எலக்ட்ரிக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி மீட்டர் பயன்படுத்த போகிறோம். இதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா PM5100. இதில் நிறைய சீரிஸ் இருக்குது. PM5110 5010 சொல்லி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஈவன் PM8000 சீரிஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பண்ண முடியும். இதுல இந்த PM5100 சீரிஸ் மாடலை வந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட பிஎல்சி கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ பேசிக்கலா நீங்க வந்து எனர்ஜி மீட்டர் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதோட பவர் வைரிங்ஸை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு எனர்ஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி. ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்துக்க முடியுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததா அதில் என்ன டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இங்கே வந்து நம்ம RS-485 வச்சு நம்ம வந்து வயரிங் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம சீரியஸாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது எண்ட் ஆஃப் லைன் ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பயன்படுத்தணும். எதுக்கு இந்த எண்ட் ஆஃப் லைன் ரெசிஸ்டர்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ட் ஆஃப் லைன் ரெசிஸ்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக 5-6 டிவைஸை ஒட்டுக்கா சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஐடிஸை அசைன் பண்ண வேண்டியது வரும். அந்த ஐடிஸை வந்து ரேண்டமாக நம்ம எண்ட் ஆஃப் லைன் போடலை அப்படிங்கும்போது இது கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம எண்ட் ஆஃப் லைன் போட்டுட்டோம் போது எக்ஸாக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு இந்த எனர்ஜி மீட்டர்ஸில் கம்யூனிகேஷன் செட்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 4 பட்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த ஒவ்வொரு பட்டனை அக்சஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து மெனு செலெக்ஷனை பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு அது க்ரீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பராக இருக்குது, ரெட்டாக இருந்துச்சுன்னா கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னு பேசிக்கலான விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம ஒரு எனர்ஜி மீட்டரில் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஒரு சிம்பிளாக சீரியல் கம்யூனிகேஷன் எப்படி இந்த எனர்ஜி மீட்டருக்குள்ளே செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மெனு வரும். அந்த மெனுவில் நம்ம போயிட்டு இந்த அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் ஆரோ யூஸ் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸை செலக்ட் பண்ணுவோம். அதில் செட்டப்பை செலக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே கம்யூனிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுவோம். அந்த கம்யூனிகேஷனுக்குள்ளே அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பாஸ்வேர்ட் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுவோம். நம்ம என்ன சார்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. அதோட அட்ரஸ் என்னென்ன, அதுக்கு என்ன பாட் ரேட் வேணும், அதுக்கு பேரிட்டி என்ன, ஈவன் பேரிட்டி ஆட் பேரிட்டியா, இந்த பேசிக்கான செட்டிங்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த எனர்ஜி மீட்டர்ஸ்குள்ள இந்த மெத்தட்ல உள்ள வந்து வச்சுக்கலாம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பரான வயரிங்ஸ் நம்ம பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா நீங்க எந்த எனர்ஜி மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நீங்க வந்து அதோட ரெஜிஸ்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியமா வேணும். எதுக்கு இந்த ரெஜிஸ்டர் லிஸ்ட்டை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய வோல்டேஜ் கரண்ட் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா அந்த எனர்ஜி மீட்டர்ல ஒரு மெமரியில சேவ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த மெமரி அட்ரஸ் என்ன, அதோட ரிஜிஸ்டர்ஸ் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போதான் வந்து அந்த மெமரிஸை நம்ம கால் பண்ணி அதில் வந்து ரீட் வேல்யூஸ் இருக்கும், ரைட் வேல்யூஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் மெமரிஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இதை டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் அதோட மாடல் நம்பர் அடிச்சு அந்த ரெஜிஸ்டர் லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில்டான டிஸ்கிரிப்ஷனோட அந்த ரெஜிஸ்டர் லிஸ்ட் கிடைச்சிடும். ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து நம்மளோட பேசிக்கான ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இங்கே ஆர்ன்னு காமிச்சிருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேல்யூஸை ரீட் பண்ணிக்க முடியும்னு உங்களுக்கு காட்டுது. அந்த இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸாக இருக்கலாம். ஒன்று ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டாக இருக்கலாம், சிலது இன்டீஜர்ஸாக கூட இருக்கலாம். சரிங்களா. ஓகே. அடுத்ததா இந்த வந்து கம்யூனிகேஷன் மாடியூல் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், அதுக்கு வயரிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் போர்ட்ஸில் நம்ம ஈத்தர்நெட் வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம சீரியல் கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ பேசிக்கலாக எந்த ஒரு கன்வெர்ட்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு கன்சர்ன் சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம பயன்படுத்துவோம். இங்கே எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சிருக்க இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோசாஃப்ட் கான்ஃபிகரேட்டர். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் நம்மளோட கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இதர் RS-422, RS-485, RS-232. ஸோ நம்ம வயரிங்ஸை காம்ப்ளிகேஷன் பண்ணாமல் லெவலாக பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடங்கள்ல RS-485 நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். புரியுதுங்களா. அதோட வயரிங் டயக்ராம் தான் இங்கே காமிச்சிருக்கோம்.
ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா கன்சர்ன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலமாக நம்ம இண்டிவிஜுவல் செட்டிங்ஸை ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணுறது மூலமாக இந்த என்டையர் டிவைசஸையும் வந்து நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து ஒன்ஸ் நம்ம சீரியல் கம்யூனிகேஷனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட பிஎல்சிக்குள்ளே எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கிற ஒரு லேடர் லாஜிக் தான் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக இங்கே காமிச்சிருக்கோம். அந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் மெத்தடாலஜியும் அட்ரஸிங் மெத்தடாலஜியும் மாறும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஎல்சிஸை வச்சு நம்ம மெமரி பிளாக்ஸை டிஃப்ரெண்ட் அசைன் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மெமரி பிளாக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இது ஃபைனலாக அந்த எனர்ஜி மீட்டர் ரீடிங் எப்படி நீங்கள் ஸ்கேடாவில் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஓகே, நம்ம இப்போ எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து எங்கள் கூட ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வெபினார் செஷன் அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? நாங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அதோட ஆக்சுவல் ரேட் 8,000க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பட் நாங்கள் 5,000க்கு அந்த கோர்ஸை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். அலாங் வித் ISO 9001 2015 சர்டிஃபிகேஷன். இதே நீங்கள் இந்த கோர்ஸை இன்னும் டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு சென்டர்ஸ்லாம் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோர் தென் 45,000 35,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு அதே கோர்ஸை 25,000க்கு உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வேணாலும் பண்ணி கொடுக்குறோம், ஆஃப்லைனில் வேணாலும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து GCC கண்ட்ரிஸ், சவுதி, ஒமான், கத்தார் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் நீங்கள் ஒரு ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கான கோர்ஸையுமே வந்து நாங்கள் அலாங் வித் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். நார்மலாக எல்லாருமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பேசிக்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்கள் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த கோர்ஸ் பண்ணால் நீங்கள் என்னென்ன வேலைக்கெல்லாம் போகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு PLC ட்ரெயினராக அப்ளை பண்ண முடியும், PLC ப்ரோக்ராமராக அப்ளை பண்ண முடியும், டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் இன்ஜினியராக வேலை பார்க்க முடியும், சைட் இன்ஜினியராக போய் வேலை பார்க்க முடியும், மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியராக வேலை பார்க்க முடியும். எக்ஸாக்டாக ஒரு 10 years பிஃபோர் நான் இதே கோர்ஸை வந்து பண்ணேன். அது எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருந்துச்சு. நான் வந்து ஒரு சைட் இன்ஜினியராக, ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியராக, ஒரு டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் இன்ஜினியராக நான் போய் வேலை பார்த்துருக்கேன். இந்த கோர்ஸ் படித்ததுனால தான் எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருந்தது. நான் உங்களுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். நான் இங்கே ஃபஸ்ட் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூட பேசிக்காக கோயம்புத்தூரில் ஒர்க் பண்ணி அங்கிருந்து சான்ஸ் கிடச்சி கத்தர் போனேன். கத்தரில் சீமென்ஸ் அண்ட் LNTயில் நான் வேலை பார்த்தேன். ஸோ அது இந்த ஒவ்வொரு வேலை பார்க்குற கட்டத்துலையுமே வந்து நான் படித்த இந்த PLC ப்ரோக்ராமிங் எனக்கு ரொம்பவும் உதவிகரமாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் நமக்கு நிறைய சேலரி வருங்கிறது அடுத்தது. ஆனால் நம்ம கோர் இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து மோர் தென் lakhs நம்ம சம்பாதிக்க முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம வந்து கொஸ்டின் செஷனை வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது டவுட்ஸோ குவாரிஸோ இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். From student side, if you have any queries, கேட்கலாம் பா. Related to PLC and SCADA, அதாவது queries இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். Sir, good morning, sir. Actually, it was a nice session and very useful session, sir. So thanks for that. And I had a doubt about that I was not clear about that difference between the IoT and the SCADA, sir. Can you tell about it, sir? Simple example. IoT, normally in our phone, we will install an app, okay? In the app, we will configure the hardware components of the equipments that we are using for automation. Then we will address them properly so that we can able to see the entire thing in the app. Okay, so in SCADA, that it is SCADA is like a developing app. IoT is nothing but installing already existing app and utilizing it. That is a basic difference, and there is no much complication of programming in IoT. But in SCADA, there are so many complications. Basic understandings are there. In case of IoTs, using C, C++ languages and latest languages, you can do programming. Whereas in case of SCADA, simple tagging is sufficient, and also even C, C++ programming also we can use so that we can able to monitor the thing that is essential for us. Even controlling concepts also we can establish in SCADA.
Any other queries? Okay, so on behalf of LNP Renewable Integrator, we thank you all for attending this wonderful session. Thank you. Hello, Tamil. Yes, sir. From student side, any other queries? If you have any queries, you can get the contact number from Tamil and you can contact us for course related inquiries. Okay, sir. Okay, I will give them your contact also, sir, to all students. Thank you so much, sir, for taking wonderful presentation about PLC and SCADA systems. We will give the formal vote of thanks, sir. Okay. Good morning to everyone gathered at the end of the webinar on role of PLC and SCADA in power system organized by Department of Electrical and Electronics Engineering. The wonderful and elegant things in this world cannot be even seen and touched. One among them is thank you, which must be felt with heart. In such case, I would like to thank our head of the department, Dr. R. Shankar sir. Now, I would like to thank Mr. Praveen Das, Chief Executive Officer, and Mr. Libin Das, Managing Director, LNP Renewable System Integrator, Erode, for spending their valuable time in their busy schedule to enrich our knowledge. Next, I would like to thank the participants for your cooperation who brought this webinar a great success. Thank you, sir. Okay, thank you. We thank you all in front of LNP Renewable System Integrator. We are sharing our YouTube channel links also. Students who are interested can access and see the ideas and knowledges that we have shared in our channels also. And if you have any inquiries for the short-term courses and long-term courses, you can contact us. Thank you so much.